شروع کرتا ہوں یشوع مشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری کے ساتھ شامل خدمت میں بہن بھائیوں کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے عزیزو دوستو، آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے DNA کے تعلق سے، یعنی کہ ڈی آکسی ریبو نیوکلک ایسڈ، جو کہ انسانی باڈی کا DNA ہے، اور ایک باڈی میں 100 ٹریلین سیل ہوتے ہیں، اور اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ کر دیکھ لیں، 10 کے ساتھ 14 صفر لگائیں، 14 زیرو لگائیں تو ایک انسانی باڈی کے سیل کی تعداد ہے، جسے ڈینگی یا ٹائیفائڈ بخار اس قدر متاثر کر دیتا ہے کہ مریض کے اندر ریڈ سیل بننا ختم ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں، اور انسان کی طاقت کم ہوتی ہوتی آخر کار اسے موت کی طرف لے جاتی ہے۔ انسانی زندگی کا سسٹم دار و مدار انہی سیلز پر ہے، اور اگر ان کی پرواہ نہ کی جائے تو موت کمپلیٹلی آنکھوں کے سامنے دکھائی دیتی ہے، اور ایک سیل کے اندر جو انسان کا مکمل ڈیٹا ہے وہ پایا جاتا ہے، اس طرح جیسے کہ ایک فلوپی میں ہے، یا USB میں ہے، یا ہارڈ ڈسک میں ہے۔ یہ سیل کور جو ہے یہ کوئی مذاق نہیں، یہ بڑا بھید ہے جس کو خدا نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے خدا نے کہا کہ سبزیاں، پھل، جو کچھ بھی ہے جن کے اندر بیج ہے وہ اگائیں۔ بیج کو اتنی اہمیت دی گئی، لیکن جو خدا کے خلاف ہیں، خدا کے منکر ہیں، یا گرائے ہوئے فرشتے ہیں، ان کا سارا فوکس اسی بات پر ہے کہ ہم بیج ختم کر دیں، کلوننگ کی جائے، تاکہ بیج ضائع ہو جائے۔ بیج کی پرواہ نہیں ہے، سیروگیسی کے ذریعہ سے ادھر سے بیج پکڑا، ادھر کر دیا، ادھر سے پیوند ادھر کر دی، ادھر سے ادھر کر دی، اس طرح سے بچے پیدا کرو۔ خود خدا بنے ہوئے ہیں، کسی کا کروموسوم لیا، کسی میں رکھ دیا۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ گرائے ہوئے فرشتوں نے کی، انہوں نے جانور کے DNA کو، جانور کے کروموسوم کو انسان کے ساتھ ملا کر اس طرح کی مخلوق بنا دی، اس طرح کی چیزیں خلق کی کہ آدھا انسان اور آدھا حیوان۔ اور اب اس ایسے ہو رہا ہے کہ پھلوں کو پھلوں کے ساتھ مکس کر رہے ہیں، نارنگی کے ساتھ سنترے کو ملا رہے ہیں، اور کئی اس طرح سے چیزیں، یہ جو آلو ہیں ان میں بھی بڑی تبدیلی آ رہی ہے، فروٹ میں تبدیلی آ رہی ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ کیوں اتنا تردد کیا جائے، بس اس طرح سے بناؤ، کون اتنا زیادہ انتظار کرے۔ لیکن خدا کا طریقہ کار کچھ فرق ہے۔ آج انتظار کی بات اگر لی جائے تو عبادتوں میں بھی ایسے ہے کہ کون انتظار کرتا رہے کہ لوگ آہستہ آہستہ
آتے رہیں گے، کبھی 20 لوگ آ گئے، کبھی 50 آ گئے، کبھی 100 آ گئے، پھر کلیسیا بنے گی۔ بہتر ہے کہ لوگوں کو پیسے دو، وہ ٹھیکے پہ لوگوں کو لے آئیں گے، کرائے پہ لوگوں کو لے آئیں گے، اور 10,000 5,000 لوگوں کی گیدرنگ ہو جائے گی، رش ہو جائے گا، ہم بڑے فیمس نظر آئیں گے، لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ تو بڑا خادم ہے۔ اور بیس ڈی این اے کے خراب کرنے والی بات ہے۔ وہ لوگ جو آئے ہیں نہ وہ مسیح کو جانتے ہیں، نہ وہ مسیح کے کاموں کو جانتے ہیں، وہ صرف اور صرف یہ جانتے ہیں کہ ان کو لے کے کون آیا اور کس نے ان کو پیسے دینے ہیں، اور ہم نے کیا ایکٹنگ کرنی ہے۔ کسی کو بتانا ہے کہ میں لنگڑا تھا اب ٹھیک ہو گیا، میں اندھا تھا اب ٹھیک ہو گیا، میرے اولاد نہیں تھی اب میری بیٹی پریگنٹ ہے، میرا بیٹا باہر کے ملک چلا گیا، سب جھوٹ، تاکہ دوسروں کو دھوکہ دیا جا سکے۔ اسی طرح سے یہ پھل ہے کہ سیب کا کیا اثر ہے، اس کے کیا وٹامنس ہیں، اس کو کس کے ساتھ ملا دیا گیا۔ ایک پھل ہے، اس کو کہا جاتا ہے سینا ساپل، سیناس وہ اورنج ہے، اور ساتھ ایپل، اس کو مالٹے کے ساتھ ملا دیا گیا ہے، بڑا سائز بنا دیا گیا ہے، اس کے بیج ختم کر دیے گئے ہیں، انگور کے بیج ختم کر دیے گئے ہیں، انگور لمبے کر دیے گئے ہیں، انگور چھوٹے کر دیے گئے ہیں، میٹھا تیز کر دیا گیا ہے، میٹھا کم کر دیا گیا ہے، شوگر فری کی طرح کا، کہ اس کے اندر سے وٹامنز لیے جائیں لیکن شوگر نہ لی جائے۔ تو یہ خدا کا طریقہ نہیں ہے۔ نوح کے دنوں میں یہی تو بات تھی کہ ہر انسان نے اپنا طریقہ بگاڑ لیا۔ اب کیا ہے، عورت پرواہ نہیں کرتی مرد کی، وہ کہتی میں تو اس کے بغیر بھی جی سکتی ہوں، جو میری ضرورتیں ہیں میں ادھر ادھر سے بھی پوری کر سکتی ہوں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں ساری باتیں کھول کے نہیں بیان کر سکتا، آپ مجھ سے زیادہ دنیا داری کو جانتے ہیں۔ بغیر شادی کے رہنا چاہتی ہیں، مرد بھی ایسے ہی جینا چاہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں خدا کے پروگرام کے خلاف ہے۔ کیوں یہودا کا بیٹا مر گیا؟ کیونکہ وہ اپنا بیج ضائع کرتا تھا، بیج کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ کیوں ہومو سیکسولیٹی گناہ ہے؟ کیونکہ مرد عورت کے لیے بنا ہے۔ کیوں لیسبین گناہ ہے؟ کیونکہ عورت مرد کے لیے بنی ہے، عورت کے لیے نہیں بنی، مرد کے لیے نہیں بنا، مرد عورت کے لیے بنا ہے، عورت مرد کے لیے بنی ہے۔ یہ جب طریقہ بگاڑ دیا گیا، خدا کو پسند نہیں ہے۔ عورت کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ میں مرد کے سائے کے نیچے رہوں، مرد میرے اوپر سرپرستی کرے، حاکم ہو، جبکہ بائبل میں لکھا ہے کہ یہ تیرا حاکم ہوگا، یہ تیرے اوپر حکومت کرے گا۔ حکومت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو قید کر لیا، بلکہ یہ ہے کہ اس کی کیئرنگ کرنے والا، اور عورت اس کی عزت کرے، تابعداری میں رہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اختلاف ہے، اور جب اختلاف ہے تو بائبل بتاتی ہے کہ تمہاری دعائیں رک جائیں گی، اور جب دعا رک جائے گی خدا کے ساتھ رابطہ ختم ہو جائے گا تو پھر موت ہے۔ جب آدم اور حوا سے خدا کا رابطہ ختم ہو گیا تو موت، جس دن تو نے پھل کھایا تو مرا، یعنی کہ میرے ساتھ تیرا رابطہ ختم ہو گیا۔ آدم اور حوا مرے تو نہیں تھے، لیکن زندگی کا منبع خدا ہے۔ جب اس کے ساتھ رابطہ ختم ہو گیا تو موت ہے۔ اور رابطہ کیسے قائم رہتا ہے؟ جب اس کے اصولوں پر زندگی گزاری جاتی ہے، اس کے قوانین پر چلا جاتا ہے۔
खरूज 20वां बाब पढ़ के देखें। कई लोग कहते हैं कि जी मूसा से पहले तो ये खरूज की बात नहीं थी, 10 अहकाम की बात नहीं थी। अगर मूसा के से पहले नहीं था तो लोगों का हाल भी पहले क्या हुआ, उसको भी याद रखें। और इब्राहिम ने जब खुदा को जान लिया तो उसने खुदा की ताबेदारी की। जब नूह ने खुदा को जान लिया तो उसने खुदा के साथ जिंदगी गुजारी। जब हनूक ने खुदा को जान लिया तो हनूक ने पूरे तौर पर अपना सब कुछ खुदा की ताबेदारी में कर दिया, आखिरकार उठा लिया गया। जिस किसी ने भी जिंदगी के मंबा से राबता कम कर दिया वो मर गया। इसलिए इन बातों को जानना जरूरी है, क्योंकि एक्स वाई मिलने से कंप्लीट होता है। एक्स वाई के मिलने से मर्द बनता है। वाई योद है, योद यहोवा है, और एक्स मौत है। ये डीएनए के अंदर तस्वीर है सलीब की, मौत की। जब योद मिल जाता है, वाई मिल जाता है, तो वही दोनों मिलके तो जिंदगी बन जाते हैं। और फिर एक्स वाई से खुदा एक नई मखलूक बनाता है, और वो सिर्फ एक्स एक्स है, और वो है औरत। और औरत जब बच्चे को जन्म देती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है, जब वो कंसीव करती है, उस दिन से उसके अंदर एक नई जिंदगी बन रही होती है। और जब वो उस जिंदगी को डिलीवर करती है तो वो मौत के प्रोसेस से गुजरती है। भले वो नेचुरल तरीका हो, भले वो सजेरियन हो, जैसे भी हो, वो मौत से गुजरती है। और फिर वही बच्चा जब बेरा रवि का शिकार हो जाता है तो फिर हर रोज मरती है, मरती रहती है। तो इसलिए एक्स एक्स है, कटती रहती है, मरती रहती है, जिंदगी नहीं है उसमें। उसकी जिंदगी कब बनती है? जब वो एक्स वाई के साथ राब्ते में रहे, यानी कि मर्द के साथ राब्ते में रहे। मर्द उसका हौसला है। जो औरतें कहती हैं कि मैं मर्द के बगैर जी सकती हूं, कभी उसके पास अकेले बैठ के देखें, उससे पूछ के देखें। उसका जी तो चाहता है आजाद रहे, जी तो चाहता है अपनी मनमानी करे, लेकिन खुदा ने उसे इस तरह की बनाया ही नहीं। इसलिए वो चंद दिनों के बाद खिला हुआ फूल मुरझा जाता है। वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, वो ज़हनी मरीज बन जाती है, उसकी नींदें हराम हो जाती हैं, उसके चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है। इसी वजह से यीशु ने उस औरत को जो उसे सुखार के कुएं पर, यकूब के कुएं पर मिली, उसको कहा जा अपने शौहर को लेके आ। तो वो बड़ी उदास होकर कहती है मैं तो बेशौहर हूं। इतनी रूड थी वो, बस बंदे बदल रही थी, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। खुद समझती थी मैं ठीक हूं, और मर्दों को समझ रही थी कि वो बेकार है। लेकिन खुदा की नजर में मर्द बेकार नहीं था। इसी वजह से यीशु ने कहा जा तू मर्द को लेके आ, अपने शौहर को लेके आ, फिर मैं तुझे जिंदगी का पानी दूंगा। जो औरतें चाहती हैं कि मर्द को छोड़कर एवेंजलिस्ट बन जाए, मर्द को छोड़कर प्रीचर बन जाए, टीचर बन जाए, ये खुदा का तरीका नहीं है। पौलुस क्या कहता है? जो बेशौहर है वो शौहर के बगैर ही रहे, और जो
जो शौहर बगैर औरत के हैं, अगर इसी तरह ही रहे तो ठीक है, लेकिन अगर शादी कर चुकते हैं तो फिर जुदा ना हो, क्योंकि फिर मौत है, फिर रहाई नहीं शादी की तो ठीक है, फिर करो, इबादत करो, खिदमत करो, जैसे जिंदगी गुजारना चाहते हो गुजारो, गुनाह से बचकर खुदा को खुश करो। इसी तरह मर्द अगर शादी नहीं की कोई बात नहीं, ऐसे ही जिंदगी गुजारो, लेकिन अगर शादी कर ली है तो फिर यह शर्त है कि तुम्हारी बरकतें रुक जाएंगी। वो जिंदगी का पानी मुझे दे, वो जिंदगी का पानी। तो यीशु ने कहा अपने शौहर को लेके आ। आज क्या हो रहा है? इसी तरह कलीसियाओं में हर कोई नए तौर पे जिंदगी गुजारने की कोशिश करता है। ये डीएनए है जिसके बगैर आपकी पहचान खत्म हो जाएगी। खुदा का जो सिस्टम है, खुदा की जो रील है, खुदा का जो सेल है, वो इंसान के अंदर है, और वो है उसके कवानीन, उसके असूल। जो औरत या मर्द इनके उल्ट चलेगा वो 1/3 गिरे हुए फरिश्तों का हिस्सा है, जिनका हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। उनकी दुआएं रुक जाएंगी, उनके राबते खत्म हो जाएंगे, उनकी बरकतें खत्म हो जाएंगी, उनके घर में परेशानी, अबतरी, बदअमनी, मायूसी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि खुदा ने मर्द को सर बनाया है। खुदा है यहोवा खालिक, उसका बेटा जो उसका ज़हूर है यीशु, फिर मर्द है जिसे उसने पॉइंट किया है, और फिर औरत है, और फिर बच्चे हैं। बच्चे 18 साल तक लाजमी है कि अपने पेरेंट्स के ताबे रहें। 18 साल तक वो जिम्मेदार है। वालिदैन से पूछा जाएगा। ये मैं खुदा के सिस्टम की बात कर रहा हूं। 18 साल के बाद खुदा कहता है कि उससे पूछा जाएगा। हैकल में भी जो चुने जाते थे खिदमत में, जब वो बालग हो जाते थे फिर चुने जाते थे। मां बाप लेकर आता था, मां बाप उनको सिखाता था। इसीलिए कहा गया तू राह चलते उठते बैठते अपने बच्चों को सिखाना, मेरा कलाम चौखटों पर लगाना। लेकिन जब वो बालग हो जाते हैं तो वो खुद जिम्मेदार है। एक अंधे की आंखें यीशु ने खोल दी, और हैकल के बड़े वो सरगर्म रुकन थे वो फैमिली, तो यहूदियों के डर से वो बड़े बेचैन थे कि क्या करें, क्या लोगों को जवाब दें। तो लोगों ने पूछा कि तुम्हारा बेटा अंधा था? तो उन्होंने कहा हां। तो कहने लगे अब कैसे देखता है? तो कहने लगे वो बालग है, उससे पूछो, क्योंकि लोग सुनना चाहते थे कि वो कहें कि यीशु ने इसकी आंखें खोली हैं। और जब ये कहेंगे यीशु ने आंखें खोली हैं तो फिर हम इनको हैकल से अलग कर देंगे, निकाल देंगे। तो कई दफा लोग होशमंदी से जिंदगी गुजारते हैं और वो चाहते हैं कि हमारा ताल्लुक खराब ना हो, लेकिन यह बात याद रखें कि उस वक्त तक आप जिम्मेदार हैं बच्चों के, वरना खुदा के साथ ताल्लुक आपका खराब हो जाएगा। अगर दुनिया के ताल्लुक की आप फिक्र करते हैं तो खुदा ने आपके अंदर जो सेल रखा है, जिसका सारा डाटा उसके पास है, उसने ऐसा फिट कर दिया है कि जैसे ही कोई गड़बड़ होती है तो सारा खराब हो जाता है। जैसे डेंगू खराब कर देता है, जैसे टाइफाइड खराब कर देता है, जैसे रेड सेल बनने बंद हो जाते हैं, जैसे प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, उसी तरह से ही सारा सिस्टम खराब हो जाता है और इंसानी जिंदगी मौत में चली जाती है, खुदा से दूरी हो जाती है।
تباہی اور بربادی ہو جاتی ہے۔ خداوند آپ کو اس کے سمجھنے کی توفیق دے۔ اگر کوئی سوال